अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व सनदिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिद्वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहू उलाइका हुमुस सादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनता कहुब्बिना मक्कत औ अशद। रवाहु बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। इज़्ज़तमंदो, मशरानो, हमजोलो, माशुमानो, मुहिब्बीनो, आशिकानो, टोलो ता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़िरीनो, इस्लामी योलसम म्याश्त ज़ुल्क़ाइदा नन जुम्आ मुबारक पदग़ लोया व अज़ीम औरज़ बांदे ज़ुल्क़ाइदा इस्लामी योलसम म्याश्त दियारलसम औरज़ दा। नन पतेरा ज़ुल्क़ाइदा व जुम्आ मुबारक पदग़ लोया व अज़ीम औरज़ बांदे इलाहुल आलमीन रब्ब मुताल जल्ल जलालुहू प हुजूर के दाग़ी प दरबार अक़दस के ज़मुंग उस्तासो टोलो दा दुआ दा चे इलाहुल आलमीन द ज़मुंग उस्तासो ख़पल कामिल मुकम्मल बंदगान जोड़ का ज़मुंग उस्तासो ख़तागाने लग़ज़िशुना इलाहुल आलमीन मुंग उस्तासो टोलो ता मुआफ़ का। दुनिया प आखिरत के दा प क़ब्र प हशर के दा इलाहुल आलमीन द ज़मुंग उस्तासो इज़्ज़तुन नसीब का। ननबा व 13 ज़ुल्क़ाइदा ज़मुंग उस्तासो मौजू और बयान अवल न आखिर पोरे शाह बतहा जाने जाना जाने जहा शाफ़िए महशर हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा महबूब किबरिया सय्यदुल अंबिया ताजदार रसुल
خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم پاک وطن مدینہ منورہ مبارکہ طیبہ دا اغی فضائل با انشاءاللہ بیانو. تو تیرا جمعہ باندے دا حج بازی اہم خبریں احکام و فضائل و تاریخی پس منظر باغی باندې ما مختصر خبر استاسو وړاندې کړې وه. حاجیان صاحبان څه تلي دي او څه انشاءالله تعالی روان دي. د حج د پوره کېدو نه پس هغوی حاضري کوي د شاہ بطحا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پاک وطن مدینہ منورے تا التا حاضری او التا په موجهه شریف کې ادریدل او سلامونه کړل دا ډیره د سعادت مندې خبره ده. په دې غرض باندې انشاءالله نن په د جمعه باندې د مدینه منورې ډیر زیات فضائل دي. د هغې د ځای د هغې مبارک آب و هوا د هغې مبارک او د هغې وطن خاوره د هغې هر څه کې رب متعال خیر او برکت نازل کړی دی. په دې نیت باندې چې حاجیان صاحبان یا معتمرین دې نه پس التزي چې کم از کم د مدینه منورې د هغې پاکې فضا او خاورې آداب او احترامات ورته معلومي د هغه ځای فضایلو نه او برکاتو نه یو کس باخبر وي. په دې نیت باندې لنډې یو څو خبرې د مدینه منورې په فضایلو کې ستاسو په وړاندې بیانومه. ګورئ صاحبانو دا یاد ساتئ مدینه منورې سره مینا او د مدینه منورې سره عشق او محبت دا د زمونږ او د ستاسو مؤمنانو مسلمانانو د ایمان برخه او حصه ده. دا یاد ساته مدینه منورې سره زمونږ مینا ده. مدینه منورې هر یو سیز سره مونږ مینا ده او دا مینا او محبت مونږ د خپل د ایمان او د اسلام حصه یې ګڼو چې دا د زمونږ د ایمان حصه ده او دا زمونږ د اسلام حصه ده او دا دین دی او دا د حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات تی. هغه مبارک په احادیثو کې دا خبره ثابت تا چې امام الانبیاء مبارک بذات خود خپلانده د مدینه منورې سره د مینې او د محبت دعا خپل رب متعال نه غوښتې ده. مدینه منوره دا یاد ساتئ خصوصا هغه ځای چې په کوم ځای کې جان جانا و جان جہا و شافع محشر و حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین چې په کوم ځای کې مبارک آرام فرما دی او هغه مبارک مدفن شریف دی روضه اطهر یدا د خدای پاک جل جلاله په مخلوقاتو کې چې څومره مخلوقات رب متعال پیدا کړی دي که هغه عرش دی که هغه کرسی ده که هغه لوح دی که هغه قلم دی که هغه اسمانونه دي که هغه ځمکه ده چې څومره مخلوقات رب متعال پیدا کړی دي د عرش او د کرسی او د لوح او د قلم او د بیت المعمور او د سدرة المنتهى او داسې په ځمکه کې او داسې په اسمانونو کې په دغه ټولو کې افضل او د ټولو نه بهتر محمد مصطفی علیه السلام مدفن شریف دی چې کوم ځای سره
حضور مبارک دغه پاک بدن مبارک لګېدلی دی. قاضی ایاز مالکی رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب شفا شریف کې تر دې پوری لیکلی دي چې د حضور مبارک د قبر مبارک خاور مبارک دا د عرش عظیم نه بهتره هغه خو په ټولو مخلوقاتو کې بهتر ځای دی. او بیا د حضور مبارک د روضه اطهر نه او د حضور مبارک د مدفن شریف په وجه باندې دا ټوله مدینه منوره د هغې آب و هوا او د مدینې منورې خاوره په دغو ټوله کې رب متعال خیر او برکت یې اچولی دی. زمونږ او په تاسو مسلمانانو باندې دا خبره لازمه ده او دا د ایمان تقاضا ده او دا خبره زمونږ او په تاسو باندې فرض ده چې په مدینه منوره کې به مونږ او تاسو د مدینې منورې د خاورې د حیواناتو قدر کو. قدر او دا قدر د حیواناتو او د مدینې منورې د مبارک خاورې مونږ او په تاسو باندې فرض او لازم دی. دا یاد ساتئ. که تاسو احادیث مبارکه وګورئ او په هغې کې تاسو د حضور مبارک په صحیح سند باندې چې کوم احادیث زه تاسو ته وړاندې کوم هغه تاسو وګورئ حیران بشئ چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک چې کوم دا وطن دی وطن هجرت مدفن شریف او روضه اطهر چې کوم پاک وطن دی مدینه منوره د دې څومره عجیبه عجیبه فضائل محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. او بیا په دې خاوره باندې عظیم مسجد نبوي شریف اغیلا خدای پاک جل جلاله محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم څومره عزت او څومره عظمت او څومره فضیلت یې ورله ورکړی دی. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مدینه منورې لراغی دین مخکی چې اورته حضور مبارک هجرت نو فرمایلی دغه وطن ته بیا یسرب وی پثا باندې یعنی دا د وباګانو ځایو دا د بیمارو ځایو دا د مشکلاتو د پریشانیو د تکالیفو د مصائبو دا د هغې وطنو. خو چې کله رب متعال د طرف نه په قرآن مجید کې محبوب کریم علیه الصلاة والسلام ته حکم وشو چې یا رسول الله مبارک لاړ شه مکی مکرمې نه او مدینې منورې ته هجرت وکړه او حضور مبارک راغی دغه یسرب نامی وطن لا او دغه ځمکې لا او دغه علاقې لا چې څنګه حضور مبارک راغی او تشریف اوری وکړه او مبارک هجرت او فرمایا دغه ځمکه رب متعال شرب نوم یسربو محبوب علیہ السلام الہ العالمین او محبوب علیہ السلام دغه نوم بدل ک په مدینه منوره طیبه باندې چې دا بدن نه پس دی ځای ته به تاسو یسرب ورته نه وایئ. او دا یاد ساتئ حدیث مبارک دی حضور مبارک فرمائی چې کوم یو کس قصدن عمدن ارادتن دغی ځای ته یسرب ووایي هغه کس به دوه کاره کا یو به رب متعال استغفار غواړي رب نه به بخنه غواړي ځکه دا ځای اوس یسرب نه دی دغه ځای اوس د برکتونو ځای دی د الفتونو ځای دی د محبتونو ځای دی د محبوب علیہ السلام د مدفن شریف ځای دی د روضه اطهر ځای دی دا داسې وطن دی چې په خاوره کې شفا ده په هوا کې شفا ده په هر یو ذره ذره کې خیر او برکت دی. حضور مبارک فرمای استغفار بوای او دا غي نرستو خبره کفاره ادا ده کفاره چې درې کرت بوای مدینه منوره مدینه منوره مدینه منوره.
دا حضور مبارک فرمایي چې کوم یو کس قصدن عمدن دغه علاقې ته نعوذ بالله یسرب ورته وي رب متعال لبا بخنه غواړي دا انسان گویا کې نافرمانی وکړه د الله نافرمانی وکړه او د رسول مکرم صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه دومره عزت او پروتوکول رب متعال او محبوب کبریا علیہ السلام مبارک نه دغه وطن ته ملاو دی چې کله حضور مبارک راغی هجرت یې او فرمایا او حضور علیہ السلام مبارک آرام وکړه دا کومه زمکه چې د مسجد نبوي شریف کومه زمکه ده دا په مدینه منوره کې یو دو ماشومانانو او دواړه یتیمانانو او یو صحابي دی اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا دو ماشومان د هغه په کفالت کیو هغه بیا پرورش کاوه او دا هغه دو ماشومانو نوم دی حضرت سهل رضی الله عنه او حضرت سهیل رضی الله عنه دا دو واړه ماشومانو سهل او سهیل او دا اسعد ابن زراره په کفالت کیو او دا زمکه د مسجد نبوي شریف د غزمکه دغه دو یتیمانانو ماشومانو وا او چې کله په دې ځای باندې مسجد نبوي شریف نو جوړ نو په دې ځای باندې د مدینه منورې خلکو کجوري خوشکول او کجوري بیا او چولې چې کله به د ونو نه کجوري دوی راخکته کړي هغه بلمدی وي دلته به واچولې او په نور با دلته زیات تیز او دلته بنور لګیدا او خلکو په دې ځای باندې کجوري او چولې او بیا به دا غینه اوچت کړي او بیا به خرڅولې حضور مبارک چې کله دغه دوه ماشومان را وغوښته او حضور علیہ السلام مبارک ورته فرمایل بچو دا زمکا کدا ستاسو خوخی د مسجد نبوي د پاره صلی الله علیه وسلم دا تاسو په قیمت او پیسو باندې ورکړی تاسو یې خرڅول غواړئ مونږ یا د مسجد د پاره ارنه اخلو که تاسو خوخی تاسو رضامندی تاسو یې قیمت وایي تاسو یې پیسې وایي هغه پیسې برتزا ادا کوم زما صحابه کرام به ارتا ادا کوي چکلی دا خبره دغه دو ماشومانو ته وکړه ګوره یتیمانان هیڅ څوک یې نو د اسعد ابن زراره په کفالت او پرورش کیو دغه دو ماشومانانو څور ته فرمایل یا رسول الله مبارکه زمونږ د طرف نه د غزمکه د مسجد د پاره زمونږ د طرف نه ستا په قدمونو مبارکو کې دا نظرانه شور ته فرمایل دا زمونږ طرف نه تا لپاره اسره مونږ په دې باندې 1 روپۍ نه اخلو مونږ په دې باندې 1 روپۍ مرا کوي یا رسول الله مبارکه د ازمکه د ستاسو په خپو کې قرباني ورته فرمایي حضور مبارکه دا خبره د دوی ټکراو کړه ځکه هغه یتیمانانو مونږ تاسو خو یو موکینا یو قسم له فایده اخلو او څنګه خبره ورته وکړو حضور مبارک ورته فرمایي نه تاسو خپل باندې د اسعد ابن زراره په کفالت او پرورش کې تاسو د دې پیسې وایي بیا دا غي نرستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غزمه کې پیسې لزر دینار 10,000 دینار دا قیمت مقرر شو او بیا تاسو ته پته ده دا پیسې چا ورکړي دا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوچت شو او د لزر دینار یا د یتیمانانو ماشومانو ته د حضور مبارک په حکم باندې ادا کړي پیسې هغه مبارک ادا کړي او بیا صحابه کرام فرمایي چې کله دغه مسجد تعمیر هغه شروع شو وی چې حضور مبارک په خپل باندې یو خخته مبارکه هغه به راخښتاو د مسجد نبوي شریف په دیوال کې به په خپل لاسونو مبارک باندې حضور مبارک نو دا هغه مسجد دی په پاک خاورا او په پاک وطن د مدینه منوره کې ځکه انس ابن مالک فرمائی دا حدیث مبارک واوري انس ابن مالک فرمائی صحیح سے تو حدیث تے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائل من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبريئة من النفاق حضور مبارک سو فرمائل
چې کوم یو انسان من صلى فی مسجد 40 صلاة مدینه منوره او مسجد نبوی شریف ته دومره کمال او فضیلت دی. حضور مبارک فرمایي چې کوم یو انسان په دغه مسجد کې 40 منځونه وکړه 40 صلاه لا يفوته صلاه چې په دغه 40 کې تر یوم قضا نشو نو د لپاره دریو خبرو اعلان دی. حضور مبارک فرمایي اول نمبر كتبت له براءة من النار دغه انسان د پاره اولی کله شو د الله په حکم باندې چې دا انسان اور د جهنم له نشیت نه ونجات من العذاب. حضور علیہ السلام فرمایي دغه انسان د پاره اولی کله شو چې په آخرت کې دا انسان هر قسم عذاب نخلاصي والا دی. او دریم نمبر دغه انسان د پاره اولی کله شو وبریء من النفاق. حضور مبارک فرمایي چا زما په جمعات مبارک کې 40 منځونه وکړو یوم ترې نه قضا نشو. دریم نمبر دا انسان په دنیا کې منافق انسان نشي کېدی. حضور علیہ السلام فرمایي دا د هغه د زمکی د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د پاک مدینه منوره د هغه خار نسبت دی. او دو قسمه حدیث راغلی د صحاح ستو حدیث ته دو قسمه امام مسلم امام ابن ماجه په دواړو کې مختلفو الفاظو باندې شته. یو حدیث دا سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای یو حدیث دا سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کوم یو انسان زما په پاک وطن مدینه منوره کې او زما په مسجد کې په مسجد نبوي کې یو منځ او یو منځ ادا ک. یو حدیث دا سره حضور علیہ السلام مبارک فرمای دغه یو منځ د الله په نیز باندې د زرو منځونو نه بهتر دی من 1000 صلاه. یو کې راغلی په ابن ماجه کې راغلی 50,000. حضور مبارک فرمای په دویم روایت کې او په دې دواړو احادیثو کې جوړ داري په دې کې څه تطبیق پکې داري جوړ پکې داري چې په ابتدا کې حکم د زرو منځونو رستو بیا حضور علیہ السلام او فرمایل فضیلت یا د الله د طرف نه نورم نازل شو چې فضیلت یا نور زیات شو چې فضیلت یا نور نازل شو. حضور علیہ السلام او فرمایل ابن ماجه حدیث دی چې زر منځونه نه چې کوم یو انسان پاک وطن مدینه منوره کې او په مسجد نبوي شریف کې یو منځ وکړه دغه یو منځ د الله په نیز باندې د 50 زرو د منځونو په ثواب کې برابر دی. 50,000 منځونو په ثواب کې برابر دی. لکه په نور ازمکا او په نور وطن کې او په بل وطن کې چې انسان 50,000 منځونه وکاو قبول شوی منځونه او پاغي باندې څومره ثوابي. حضور مبارک فرمایي چې یو منځ دا په مدینه منوره او په مسجد نبوي شریف کې وکړه او دا منځ د الله په نس باندې قبول شو د دغه من ثواب د عام منځونو 50 زرو منځونو مقابله په دې کې الله پیدا کړی دی. دی وجنا صحابه کرام مبارکان د دغه وطن احترام او د دغه وطن مینا پاوی کې دومره زیات وا چې سیدنا عمر فاروق به فرمایل رضی الله عنه وعليه السلام چې وسم حضور مبارک پاکو قدمونو مبارکو کې آرام فرما دی. هغه به فرمایل چې خدای پاکا دو شی نار نه واړم او دغه دواړه شی نه ول رب متعال ورکړه دعا یا قبول ده. خدای پاکا یو ورنه مرګ د شهادت غواړم مرګ د شهادت غواړم او یو دغه مرګ د شهادت د حضور مبارک په پاک وطن په مدینه منوره کې غواړم. رب متعال جل جلاله ول دواړه ورکړه د شهادت مرګ یم ورکاو د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک په وطن کې ورک. او دا یاد لري صاحبانو التا چکم مرګ دی کنه دا مرګ دا څه عام مرګ نه دی. یو حدیث ارتوایما دا حدیث واوري انسان ور سره ایمان تازه کوي. موطا امام مالک دا د احادیثو د ټولو نه اول مجموعه ده بالکل د بخاری او د مسلم او د ټولو نه اول چې کومه مجموعه ده هغه د موطا امام مالک په دې کې احادیث دي.
او دا ډیر د ټول امت په نسبت باندې یو مقبول ترین کتاب دی د احادیثو. دا هغه روایت ترتوایم او یو صحابي دی یحیی ابن سعید رضی الله عنه. دا حدیث مبارک امام مالک په خپل کتاب کې روایت کوي یحیی ابن سعید پر روایت باندې. دا حدیث مبارک واوري. یحیی ابن سعید فرمایي چې په مدینه منوره کې یو صحابي وفات شو او دا هغه لپاره قبر په مدینه منوره کې په جنت البقیع کې او کنستل شو او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل باندې دغه قبر مبارک د صحابي لراغه صحابه کرام مرسره رااله. چې کله رااله یحیی ابن سعید فرمایي چې په دغه صحابو کې یو صحابي چې کله د دغه فوت شوه صحابي دا قبر ولید، هغه یو خپل رائے وا، هغه د مدینه منورې څخه بے ادبی نه دا کړي. حضور علیه السلام ته رستو په حدیث کې فرمایلی خبر ارته کومه خو خلینه دا خبره وته دا یو وی چې کاش دغه صحابي وی چې کاش چې دغه فوت شوه صحابي قبر دلته نه وای، دلته نه وای، چرته په جهاد کې د الله په لار کې شهید شوی وي قبر یې الته وتلی وي. ځکه شهادت دا ډیره لویه مرتبه ده. کاش چې دا اخیرنۍ ارامګاه او خوابګاه دا دلته نه وای، دا چرته په جهاد کې وای، دا په فی سبیل الله د الله په لار او اعلی کلمت الله لپاره وای. هغه د شهادت جذبې په بنیاد باندې دا خبره وکړه. الته مدینه منوره وا، جنت البقیع د حضور مبارک وطنو. چې کله حضور مبارک دا خبره واورېده دغه صحابي ته مخ راواړاو، څو ورته فرمایي ورته فرمایي صاحبه ډیره بده خبره ده وکړه، ډیره بده خبره، نامناسب خبره وکړه. تا ته پته ده چې هغه انسان چې د الله په لار کې قتل شي او شهادت په مرتبه باندې ورسی، د هغه انسان نه بهتر مرګ هغه دی چې په مدینه منوره کې وفات شي او زما په وطن کې دفن شي. ورته فرمایي یا رسول الله بهتر مرګ هغه مرګ دی چې په مدینه منوره کې وفات شي زما په وطن کې دفن شي. ورته فرمایي دا د قتل د فی سبیل الله نه او د جهاد نه دا بهتر مرګ دی. دغه صحابي ورته فرمایي چې قربان ما خبره دغه صحابي د مرګ وکړه چې کاش چې مړ وای په جهاد کې. قربان د مدینه منوره خبره ما نه کړې چې دا مدینه منوره یا خیسته نه ده، خو په خپل مرګ باندې مړ شو نو ما وی چې کاش چې په جهاد کې مړ وای. ورته یې چې په جهاد کې چې مړ وای دغه مرګ چې په عام مرګ باندې په مدینه منوره کې وفات شو زما په وطن کې دفن شو، دا جهاد فی سبیل الله نه د ما په نسبت باندې ډیر بهتر دی. ورته فرمایي او مؤطا امام مالک کې دا حدیث الفاظ دا دي چې دا خبره حضور مبارک درې کرته وکړه، تاکیدن درې کرته وکړه زما د وطن مرګ بهتر دی، زما د وطن مرګ بهتر دی، زما د وطن مرګ بهتر دی. نبی علیہ السلام دا د حضور مبارک مینوا او هغه صحابي ته چې د دې ځای مرګ او د دې په هواګانو په پاکه خاوره کې دفن کېدل دا یو بیل فضیلت لري، دا یو بیل عظمت لري. امام مدینه امام مالک رحمت الله تعالی علیه چې ټول عمر یا په مسجد نبوي شریف کې د احادیث درس کړی، ټول عمر ټوله زندگی. او تاسو ته پته ده چې کله به حدیث مبارک وی نو سند به داسې وي چې ما ته دا حدیث روایت کړی دی پلانکی، پلانکی ته دا حدیث روایت کړی دی پلانکی، پلانکی ته دا حدیث روایت کړی صحابي، او صحابي نه پس بیا حضور مبارک ته ګوته ونیوه مدینه منوره کې چې دغه صحابي ته دغه محمد مصطفی علیه السلام فرمایلی دي. په هر حدیث کې بیا حضور مبارک ته ګوته نیوه چې دغه صاحب نه روایت دي. هغه امام مدینه امام مالک رحمت الله تعالی علیه په ټول عمر په ژوند کې ډیر په مشکل باندې چې سخت حاجت به راغی اشدترین کله کله بلک ساعت لپاره مدینه منوره زمکه نه واته، مدینه منوره نه به بهر نه واته. چا پښتنه تر وکړه چې بهر ولې نه وځي، وی چې بهر ځکه نه وځم چرته مرګ رااله د مدینه منوره نه بهر را نشي. ورته فرمایي دومره مینه او محبت هغه امام مالک امام مدینه
چې جنت البقیع باندې څنګه اور داخل شي ابتدایي قبر مبارک چې د چا راځي هغه د امام مالک صاحب رحمت الله تعالی علیه او چا سره دفن دی عباد الله ثلاثه سره دفن دی عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره قریب قبر د امام مالک صاحب دی رحمت الله تعالی علیه په جنت البقیع کې چرتا د حضور مبارک د وطن نه بهر را لمرګ را نشي زدا خبره نه خو خوما او د یاد ساتي امام مالک سے بچکل چرته ته مدینه منوره کې پسورلې باندې با د مدینه منورې په حدود کې با پسورلې باندې نه کېناسته چې کله به مدینه منورې حدودونه بهر شونه بیا با پسورلې باندې کېناسته چا تر تاسو کته تدا سه ولګړي وې زده کدا سه کومه دانه چې ز په سورلې باندې په یو حیوان او جناور باندې سپورې ما او هغه قدم یې د حضور مبارک چرته په قدم باندې را نشي ورته فرمایي خو ډیره بده خبره پیدل به واته سورلی بیا مدینه منورې ته نه را داخله ولا بهر ورته ولاړ او د مبارک به پیدل د مدینه منورې حدودونه بهر ورواته دا سوء ادب یا گاړه دا یا بی ادبی ګړله چرته د حیوان ځکه چې مدینه منوره په هر ځای کې د محبوب علی السلام مبارک دا په حرم حدودو کې قدم مبارک لګیدل لري چرته د زناور قدم د حضور علی السلام مبارک په قدم باندې را نشي دومره احتیاط به یک مونږ تاسو لم دا پکار دی چې د مدینه منورې مینا او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل باندې سوال کړی دی امام بخاری یو حدیث ارتوایم د بخاری شریف عائشہ صدیقہ طاهرہ زاهدہ عابدہ رضی الله تعالی عنها وعلیها السلام زموږ استاد مومنانو مور مبارکه اغینم دا حدیث روایت دی او انس ابن مالک نم روایت ته مختلف صحابو نے روایت ته حدیث مبارک دا سي دی وی چې کله چې حضور مبارک مدینه منوره ته هجرت او فرمایا او راغې نو په ابتدا کې چند صحابه کرام مبارکان بیماران شو بخار او تبا پاغوی باندې را لپاغي کې چې کوم دوه کسان په احادیثو کې ښکارا راغلي دي یو د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سیدنا بلال حبشی رضی الله عنه دغه دواړه صاحبان چې بلال حبشی سے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہما دا دواړه صاحبان بیماران شو حضور مبارک لراله اور ته فرمایي یا رسول الله مبارکه مونږ چې راغلی یو هجرت نه پس مدینه منوره لا او مونږ باندې تکلیف دی او مونږ باندې تبره عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله دا خبره حضور علیہ السلام مبارک واوریدا حضور علیہ السلام مبارک لاسونه اوچت کړه دعا یې وکړه فرمایي اللهم حبب الینا المدینه كحبنا مکه او اشد خدای پاکه زمونږ په زړه کې د مدینه منورې مینه پیدا کړه خدای زمونږ په زړه کې د مدینه منورې محبت پیدا کړه څنګه چې زمونږ په زړه کې د مکه مکرمه محبت پیدا کړی ربا دویم سوال دا کومه چې د مکه مکرمه نه زیات زمونږ په زړه کې د مدینه منورې محبت پیدا کړه او دا غینه پس یو فرمایل وصححها وبارك فيها خدای پاک د مدینه منورې آب او هوا درست کړی خدای د شفا والا یکړي خدای د برکت والا یکړي او بیا یې فرمایل خدای په مت کې په سا کې په غله کې په اناج کې په خوراک کې په هر څه کې رب متعال د مدینه منورې خیر او برکت نازل کړه دا ګوره په دې حدیث کې دوه قسمه کیټګریز دي دوه قسمه رسول الله مبارک بیان کړی دي یا خود څوک مدینه منورې سره د مکه مکرمه په شان تمینه وکا کله مکه مکرمه نه مینه کم وی مدینه منورې سره دغه انسان په ایمان او په اسلام کې نقصان د ہدایت ساته یا خو خدای پاکا بعض خلق بدوم رہی په محبت کې چې هر انسان سفر کا په محبت کې چې هر انسان عروج او ترقی کا د هر انسان یو خپل منزل ځکه حضور علیہ السلام دوه خبرې کړي چا به دومره زوري څوک به محبت کې دومره عروج او سفر او تک کول شي چې محبت به ورسي مکه مکرمه ته نو خدای پاکا د بعضی خلکو په زړه کې خو محبت د مدینه منورې دا د مکه مکرمه په شان ته پیدا کړي او خدای پاکا چې کوم خلک په محبت کې عروج کړي شي سفر کړي شي ترقی کړي شي په محبت کې مخ کې تللی شي او زما زړه ته یخواله رسول شي
رب متعال د اغوی په زړو کې محبت د مدینه منورې د مکی مکرمه نه رب زیات پیدا کړ. حضور علیه السلام فرمایي دا دو قسم خلق دي چې محبت به د مدینه منورې رسی مکی مکرمه تا زمونږ محبت د مدینه منورې الحمدلله دا د مکی مکرمه نه څو چند زیات دی الحمدلله. او دا حضور مبارک غوښته حضور مبارک ربنا د مدینه منورې د محبت دعا غوښته په هوا کې برکت او په مد او په سا کې برکت او په غلا او په اناج کې برکت او په ماحول کې برکت هر څه کې حتی تر دې پورې چې علما لیکي چې کوم یو انسان بیمارو مدینه منورې لاړ او دا خپل لاس یې ټیټ کړ او په نیت د شفا باندې دا ګوتې لنډکړه د مدینه منورې خاور سره ولګوله او په خپل زبان باندې دا خاورې کې خودې په نیت د شفا او محبت باندې د مدینه منورې په خاورو کوم شفا ده رب متعال به دغه انسان له شفا ورکړي. دی وجنا صاحبانو یو عالم تیر دی عالم مختصر خبره کوم ټیم پوره دی هغه عالم نوم دی بدر عالم مهاجر مدنی دا اوس تیر دی دومره پخوانی نه دی. هغه فرمای یو کتاب کې مدا واقعیا کتا یو ماشوم ته وګوره یو یتیم ماشوم او دا جذبات سړی حیران شي سړی باندې غونه ببر شي. د مبارک فرمایي چې زلاړم حج لا او چې کله ما حج وک د حج نه بعد لاړم سرور سینا شاه بطحه محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفی امام الجود والکرم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی الله علیه وسلم پاک وطن مدینه منورې لا چې التلاړم نو په هغه ځای کې چې کوم هغه د خلکو اضافي خوراک غورځيږي هغه کوم سامان وغیرہ راټول شي په یو ځای کې وغورځيږي التماوي چې یو ماشوم ولید چې هغه ماشوم هغه خوراک نه ځان د لپاره خوراک راټولې او په یو شاپر کې اچي وې زه دغه ماشوم لورلم بدر عالم مهاجر مدني رحمهم الله هغه فرمایي چې زه دغه ماشوم لورلم چې ما ورته فرمایل چې دلته دا خوراک ولې راغونډي چې ما ته فرمایل چې زه یتیم ما زما والد سیب نشتا زما خويندې دي او زما والده صاحبه ده زه مشر یم دا سه بل څوک شته نه د وټې د ګټې او دا خوراکم د محبوب علی السلام د وطن خوراک دی د شفا نه ډک دی زرا زما دلته دا خوراک ځان د لپاره سعادت ګړم راټولوم یاو زی کور ته وړم. دا صاحب فرمایي چې دا ماشوم دا سه ډیر تکړه ماشوم را تخکاره کېده چې ما ورته وی چې خو خانه ده چې زه د ځان سره بوزم هندوستان لا او په هندوستان کې ور باندې تعلیم وکړم خرچار باندې وکړم پیسې در باندې ولګاوم چې کول عالم علامه او فهمه او لوی صاحب در نه جوړ شي یو قافله برازي هندوستان نه هغه قافله له بده ورکړم او مدینه منورې له بیرته واپس راشي کستا خوخي ټوله خرچه وغیرہ بر باندې زه وکړم چې هغه راته وی چې خپل والدې سره کړم والدې صاحب لاړ بدر عالم مهاجر مدنی فرمایي چې مور له اجازه ورکړه چې بچي لاړ شو ور سره خو لوی خلق دي عالم بشي واپس براشي. دا صاحب فرمایي عالم چې کله نه ما ته ها کړی دا ماشوم به روزانه مال راته ما یو څو ورځې وی مدینه منوره کې روزانه به دا ماشوم مال راته ما نه به پښتنه کړه څنګه چې ماشومان پښتنه کا دا پښتنه به را نکړه چې هندوستان څنګه ملک دی التا تشهد شامل اوږي او خوراک یې سی او اسکاک یې سی او دا غیزه ماحول دا پښتنه به را نکړي یو محبت او تعلق را سره پیدا شوما ورته وی چې داسې بازارونه دی او داسې خلک دی او داسې مدارس دی او دا پکې دا دی او دا پکې دا دی ورځې تیرې دی چې کله چې ما په مدینه منوره کې دا ارث ورته بیان کړ چې دام په هندوستان کې شته او دام په هندوستان کې شته د ماشومان چې شیخ خوخوي او چې کله اخرانه ورځ شو حضور مبارک کله سلام مو وک او کله ما واپسی کولا موجه شریف نا په باب البقی باندې راوتم دا ماشوم را سره ولاړو لاس نمرونی و او ځان سره ما را روان کا خو چې کله چند قدمونه واخیسته بدر عالم مهاجر مدنی فرمای چې دغه ماشوم شا طرف نه مالا سونی و ودرېدا چې ودرېدا ما ورته وی چې ولی بچي وی چې ماته دغه ماشوم وی چې صاحبہ یو تپوسر نکوما هغه تپوس جواب را لراکړه تا را ته وی چې پلانکای ملتشتا
ډینګې ملتشتا دا ملتشتا اغم التشتا صاحب دغه شین ګمبد په هندستان کې شتا دغه صاحب د مکین او دغه شین ګمبد او دا ماحول دا په هندستان کې چې ما ورته وی چې بچي دا خصوصیت د صرف اور صرف د مدینه منورې دی دغه جانان او دغه شین ګمبد حضرا دا د مدینه منورې په قسمت کې دا صرف دلته ملاوږي چې دغه معصوم مان لاس شړکوال اور اتوی فرمایل چې هر یو نعمت هم چې په مدینه منوره کې ملاوږي او چې دغه شین ګمبد نه ملاوږي زه هندستان لار سره نشم مطلب ورته فرمایي زه د هر نعمت نه په غیر وخت راولې شم او دغه مکین د ګمبد حضرا او دغه مدینه منوره وطن نه بغیر وخت نشم تیرولې فرمایي اغه لا سره نه کوي چې اغه معصوم التفات شو او ز خپل وطن هندستان لرالمه او ماته و فرمایل چې دغه ابو هوا دغه خيسته وطن دغه ګمبد حضرا دا مکین علی السلام د ګمبد حضرا دا چې په بل ځای کې نه ملاوږي دغه معصوم ته په بل ځای کې بیا آرام او راحت او سکون نشي راتلای مبارک فرمایي چې واپس رانا ایثار شو دا د هغه خلکو مینا او محبت د هغه وطن سره هغه ابو هوا سره ګمبد حضرا سره مکین علی السلام د ګمبد حضرا سره مینا او محبت دی رب متعال دا زمونږه حضور مبارک علیه السلام روضه اطهر مدینه منوره آب و هوا د مدینه منوره خاورې تر دې پوری چې خدای پاک د مدینه منوره د زناورو د سپو مینا محبت هم د زمونږ په زړه کې پیدا کا خدای پاک جل جلاله دا مونږه بار بار حاضری د دغه پاک وطن د مدینه منوره په ادب احترام باندې نصیب کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یوزل درود پاک وای په محبوب علیہ السلام مبارک باندې اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عطرته بعدد كل معلوم لك سنت کړه